All right. So now these macrophages, now you know they are phagocytic. I hope you are writing. They are phagocytic in function, but there are certain phagocyte or certain macrophages which are fixed. Okay, they are fixed. म्हणजे काय ते त्यांच्या जागेवरनं हलतच नाही, ते तिथल्या तिथे बसून राहतात. ओके, जसं we'll come up with some name with these fixed macrophages, but now remember there are certain fixed macrophages like microglial cells in brain, Kupffer cells in lungs. Okay, so they are fixed, म्हणजे ते ब्रेनची जागा सोडणार नाही, ते लंग्स मधनं निघणार नाही. तिथे काही फॉरेन मटेरियल आलं, इन्फेक्शियस एजंट आलं तर ते तिथे काम करते. So they are the fixed macrophages. But there are some macrophages which are wandering, म्हणजे जिथे गरज असेल तिथे ते पळत जाते, like neutrophils or this monocytes. They are wandering, जिथे कुठे गरज असेल तिकडे ते पळत जातील for the help. Getting it? So that is the third type of cell. Now the next type of cell is a plasma cells. Now आपण जसं म्हटलं की there are 5 different types of WBCs, 5 WBCs. Out of that we said neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte and monocyte. So हा जो lymphocyte आहे, this lymphocyte is further divided into T lymphocyte, further divided into T cells and B cells. Okay, so out of that these B lymphocytes produces antibodies. Okay, म्हणजे हा B lymphocyte आहे, B lymphocyte चा descendant आहे plasma cell, and मग this plasma cell is producing the antibody. Okay, so again wherever the antibodies are required, where the plasma cell will help to produce this particular type of antibodies. Okay, so that is what is a plasma cell. Lakshat theva, it is, remember, it is secreting antibodies. Okay, very important function in immunology, defense mechanism of the body. Then the adipocytes. Adipocyte, जसे आपण एक adipocyte tissue पण करणार आहे. So these adipose tissue are very important, which contain the adipocyte as a specialized cell, and this adipocyte, it is storing these fats. So these are the fat storing cell, adipocyte. You can draw the diagram of these adipocytes. So इतका मोठा हा yellow जो आहे, this is a fat. आणि म्हणून त्याचा न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके, आता फॅट मॉलिक्यूल किती आहे? एकच फॅट मॉलिक्यूल असेल, when the fat molecule is only one, it is called as a monolocular. एकच, mono is single, monolocular adipocytes. And if the fat molecules are more, fat globules are more, then it is called as a multilocular adipocytes. Okay, getting this? Yes, ma'am. Yes. आणि काय राहिला आता? Which type of cell? अजून एक ह्याच्यामध्ये नव्हता, तो आपण एक्सप्लेन केला होता, which is a 6th type. बोला. Lymphocyte. Again, it is a type of WBC and a special cell, जसं आपण म्हटलं, it is T cells and B cell. So this lymphocyte again helps for immunity to the connective tissue. I hope all these 6 cells are clear to you. Any doubt with this? Yeah? No. Now the fibers of connective tissue. Fibers which are of 3 types. लिहाते. Collagen fiber, which is also called as white fiber. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन्स येतात. Collagen fiber is a white fiber and elastic fiber is a yellow fiber. Reticular is having no other name.
Okay, so elastic and collagen are the two main important fibers. ठीक है, लिहिताय? सो याचा डिटेल्स आपण आता करू. व्हॉट इज दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ फायबर? सो कोलॅजन फायबर or these are the white fiber. You know it is made up of protein collagen. Yes, काय माहिती तुम्हाला कोलॅजन आधी ऐकलंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुठे ऐकलं? Yes, WBC. कुठे ऐकलं? Biomolecules. काय ऐकलं त्याच्याबद्दल? Most abundant protein in the whole animal world. Yes, so that is the most abundant protein. This is the most abundant protein in the animal world. Animal मध्ये, because connective tissue animals च्या. आणि प्लांट and whole biosphere मध्ये Rubisco. बिस्को. चला, काहीतरी तर आठवलं. आय एम सो हॅपी. याच्या प्रॉपर्टीज बघा. हा, these are the most abundant protein. They always occur in bundles. Further, you will differentiate between white fibers and yellow fibers. They always occurs in bundles, and they are strong and stretch resistant. Stretch resistant म्हणजे ते stretch होत नाही. Okay, and one more important point on which the questions are asked. If you boil this collagen fiber, if you boil this collagen fiber, they turn into gelatin. They turn into gelatin. So on boiling, they get converted into gelatin. All right. Because of the collagen, and collagen always occurs in bundles. इथे जसं दिसतंय, bundles of collagen fibers. So they always occurs in bundles. Reticular fiber, they are made up of a protein, not collagen actually. They are made up of a protein reticulin. Correct. They are composed of a protein which is called as reticulin. Okay. So they are composed of reticulin. They are highly branched. They are thin and branched. They form a network. They provide strength to support other tissues such as bone marrow. So this is a reticulin. And now the very important is elastic fiber, which are made up of protein elastin. Okay, so they are made up of protein elastin, yellow fiber elastin. They are branched and form a network. Okay, आता व्हाईट फायबर आणि येलो फायबर मध्ये काय काय फरक आहे बघा. व्हाईट फायबर, येलो फायबर, मेड अप ऑफ प्रोटीन कोलॅजेन, made up of protein elastin. As a name indicate elastin, there is a elasticity. Okay, there is no, they are stretch resistant, so no elasticity. These are present in bundles and no branching. So फक्त असे bundles आहेत, no branching. These are branched and form a network. So हे असे branched. Okay, so they are branched, not present in bundles. So they arranged, you can say they are arranged singly and branched. They are singly and branched. Right? They get converted into gelatin. So they dissolve and get converted into gelatin. They do not get dissolved. No dissolution in boiling water. Okay. And so there is elastic cartilage and elastic ligament मध्ये हे
मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसतात. इलास्टिक कार्टिलेज अँड इलास्टिक लिगामेंट. ओके. ठीक आहे का? लिहिलाय? डिफरन्शिएटिंग पॉइंट पण लिहा. या त्याच्यावर पण तुम्हाला क्वेश्चन्स विचार. चलो फ्यू एमसीक्यूज बोला. सेकंड ऑप्शन. Mesodermal. Mesodermal. Mesodermal and hence called as a mesenchyme. Yes. Third option. Yes, histiocytes. Antibodies. Yes. Antibodies. Antibodies. Okay. Chalo. Now the types of this connective tissue proper. The first, अच्छा areolar इथे नाही, areolar चे direct cells घेतले. So areolar connective tissue, you open your page number 103. आधी आपण areolar करू. Areolar ची इथे slide नाही टाकलेली. Areolar connective tissue. So open page number 103 and see the diagram. अशाचा असा डायग्राम तुम्हाला स्कॅन करून टाकता and they ask you to label macrophage ला A, B आणि C असं लेबल करून they will ask you to identify the labels. Okay. So areolar connective tissue चा डायग्राम काढायचा आहे छोटासा. Areolar connective tissue मध्ये these are the fibroblast. Fibroblast मधनं येत आहेत fibers. Okay, so these are the fibroblast आणि पुस्तकातला डायग्राम आपण थोडा इथे मॉडिफाय करतोय. सो याला नाव काय देणार आहे? these are the fibroblast. हे झाले त्याचे फायबर्स. ओके, आणि त्याच्यानंतर there are some other cell like these are the macrophages. Okay, you can even see the mast cell. We say it is having this S-shaped nucleus. So this is a mast cell. दिसतंय का तुम्हाला डायग्राम पुस्तकातला? आणि फायबर्स या फायब्रोब्लास्ट मधनं स्ट्रेट बंडल्स मध्ये निघाले. So these are the collagen fibers. Can you see the diagram on page number 103 in your NCERT? Yes, ma'am. Yeah. आता ह्याला एक्सप्लेन करायचंय. डायग्राम तुमचा लर्न असेल म्हणजे तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता. ओके, चल आता ह्याला एक्सप्लेन करायचंय. काय काय करणार एक्सप्लेन? ॲरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू थेरी लिहायची ह्याच्या. Most widely distributed. Yeah, most widely distributed tissue. It is a loose connective tissue, right? It is also called as a spongy कारण cell खूप widely distributed. So spongy tissue. It is most widely distributed tissue. Why it is loose or spongy? Because maximum intercellular space. बघा सेल मध्ये किती स्पेस आहे. आपले इपिथेलियल अगदी जवळ जवळ होते. त्याच्यामध्ये बघा ह्या सेल मध्ये किती अंतर आहे. So it is having more intercellular spaces and hence it is the spongy. Okay, now this is present under the skin. It is present under the skin, beneath the skin, and form a supporting network to epithelium, supporting framework to epithelium.
Majorly, it contains a collagen fiber. Okay, majorly this tissue contains a collagen fiber, as you can see. But very few elastic fibers are present. Collagen fibers are major and elastic fibers are few. So you can draw 1 or 2 elastic fibers here. Elastic fiber, yellow fiber. म्हणून मी yellow काढते. Okay. So they are very few. Elastic fiber. म्हणून ह्याला elasticity कमी आहे. Mast cell जसे इथे दिसतंय, mast cell, macrophages आणि fibroblast are present more in numbers. Right? So that is what is this areolar connective tissue. Clear? Yes, ma'am. So the next is loose connective tissue madla second type is a adipose connective tissue. Adipose connective tissue. Diagram बघा परत B diagram दिलेला आहे. Same page 103. This is adipose connective tissue. काय काढणार आहे adipose मध्ये? कुठला सेल काढाल? This is having the, this tissue is having the adipose cell. त्याचा न्यूक्लियस आणि हा एवढा मोठा काय हा? फॅट ग्लोब्यूल ना? Okay. So these cells, they are the adipocytes. This is a fat globule. आणि हे जे आहे ह्याला काय म्हणायचंय? Matrix. Yes, it is a matrix. Okay. So this is present in case of mammals, specialized for fat storage. It contains a large number of adipocytes and very few fibers. Fibers खूप कमी आहे ह्याच्यात. Okay, very few fibers. It is again found beneath the skin and provide thermal insulation. Major role ह्याचा function. It is acting as an insulating agent. It forms a blubber of aquatic animals such as whales, sea cows and hump of camel. Blubber म्हणजे पाठीवर असा एक फुगीर भाग आलेला असतो. That is a blubber. त्याच्यामध्ये हे adipose tissue स्टोअर करून ठेवतात. ओके, आपण जे काही एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन घेतो विच इज नॉट युटिलाइज, दॅट इज अल्टिमेटली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फॅट्स अँड स्टोअर इन दिस ॲडिपोज टिश्यू. म्हणून आपली फॅटी स्ट्रक्चर दिसायला लागतं बिकॉज मोर ऑफ दिस ॲडिपोज टिश्यू स्टार्ट फॉर्मिंग. ओके, now based upon the types of adipocytes or adipose cell, it is basically classified into two types, white fat and second is a brown fat. Okay, white fat मध्ये it is having this monolocular adipocyte. Monolocular adipocyte म्हणजे काय? काय मोनोलॉक्युलर ॲडिपोसाइट? एकच फॅट ना, मोनो, सिंगल फॅट ग्लोब्यूल. सो हा झाला मोनोलॉक्युलर. सो ही झाली व्हाईट फॅटची डायग्राम. इट कंटेन अ सिंगल फॅट ग्लोब्यूल, सो इट इज अ मोनोलॉक्युलर. आणि ब्राउन फॅट मध्ये सपोजिंग हा ॲडिपोसाइट सेल आहे, हा न्यूक्लियस आहे, इट कंटेन्स मेनी फॅट ग्लोब्यूल. इट कंटेन्स सो मेनी फॅट ग्लोब्यूल्स. So that is a brown fat. It contains multilocular, many fat globule, multilocular.
आणि हा जो असतो ना हा इन्फंट मध्ये दिसतो ब्राउन फॅट. इन्फंट इट कंटेन्स आयर्न रिच मायटोकॉन्ड्रिया. ह्याच्यामध्ये आहे आयर्न रिच मायटोकॉन्ड्रिया दॅट गिव्स अ ब्राउन कलर अँड हेन्स ब्राउन फॅट. आणि म्हणून आपण म्हणतो की खूप सारे फॅट्स आहे म्हणून त्या लहान मुलांना लवकर थंडी वाजत नाही, आणि आपण म्हणतो की यांना थंडी कशी वाजत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये जास्त ब्राउन फॅट आहे. So it is producing 20 times more energy as compared to white fat. कळतंय का? Yes, ma'am. So it is a shock absorber in palms and soles. म्हणून लवकर आपल्याला सोलला जर काही लागलं तर खूप जास्त त्रास होत नाही, कारण ह्या ॲडिपोज टिश्यू ते सगळं शॉक सहन करत असतात. आणि ब्राउन फॅट इज गिव्हिंग मोर एनर्जी, म्हणून ज्यांच्यामध्ये ब्राउन फॅट जास्त, बेसिकली इन्फंट, त्यांना पटकन थंडी वाजत नाही. कोल्ड रेझिस्टंट किंवा हायबरनेटिंग अॅनिमल्स मध्ये पण हे व्हाईट फॅट असतात. हायबरनेट करता म्हणजे काय करता? बोला, हायबरनेट करता म्हणजे काय करता? नवीन विचारलं का? हायबरनेशन शिकलात ना तुम्ही? इथे दिलंच आहे बघा. हा, काय हायबरनेशन? अंडरग्राउंड जाता. समर स्लीप आणि विंटर स्लीप करतात ना ते. का करतात हो. हायबरनेशन? कारण त्या अनफेवरेबल कंडिशन असतात. जगण्याची सगळ्यांची धडपड इज अ हायबरनेशन. टेम्परेचर. अनफेवरेबल कंडिशन असल्यामुळे ते हायबरनेट होतात, आणि हायबरनेट जेव्हा Cold होणार blooded असतात animals. तेव्हा ते खूप ब्राउन फॅट स्टोअर करायला लागतात. ओके, का? कारण हायबरनेशन मध्ये त्यांना फूड मिळेल, स्लिपिंग कंडिशन मध्ये माहित नाही, आणि मेटाबॉलिझम तर चालू पाहिजे, आणि म्हणून ते एक्सेस न्यूट्रियंट स्टोअर करून ठेवतात. स्टोर करून ठेवता. ओके, माझी खूप एनर्जी जाते कारण तुमच्या बरोबर खूप बोलायला लागतं, तुम्ही काहीच बोलत नाही. येस, सो इट इज प्रिडॉमिनंटली इन अडल्ट सिंगल लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट. बघा इथे व्हाईट फॅट आणि ब्राऊन फॅटचं चित्र दिलंय. सो मेनी फॅट ग्लोब्यूल. सो व्हाईट फॅट इज मेटाबॉलिकली लेस ऍक्टिव्ह, म्हणून फॅटी लोक होतात अडल्ट कंडिशन मध्ये येते, कारण ऍक्टिव्हिटी कमी करतात. आता तर खूप कमी झाल्यात. जाते का कोणी खेळायला बाहेर? कोण आहे का स्पोर्ट्स पर्सन आपल्याकडे? या, बॅडमिंटन खेळते मॅम फक्त रात्री, पण असं गुड गुड. क्रिकेट खेळतंय कोणी, फुटबॉल खेळतंय कोणी, कुठले आणखीन दुसरे गेम्स खेळता आहे का असं कोणी? हो मॅम, मी जातो क्रिकेट खेळायला. हो ना, कुठे जातो? मॅम खाली खाली ग्राउंडवर. ओके, बर. सो म्हणून मग तुझ्याकडे ब्राऊन फॅट जास्त व्हायला पाहिजे. व्हाईट फॅट आल्या की मेटाबॉलिझम कमी, आणि ब्राऊन फॅट आल्या की मेटाबॉलिझम एकदम प्रॉपर. पण ते इन्फंट मध्ये स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट, मल्टीलॉक्युलर, न्यूमरस मायटोकॉन्ड्रिया, हे ऑलरेडी आपण बोललो. मेटाबॉलिकली ऍक्टिव्ह इज अ ब्राऊन फॅट. क्वेश्चन येतो हा, म्हणून ह्या स्लाइड टाकल्यात. Not to give you so much of the extra information, but there are questions based on this. All right, so moving on next. Reticular tissue. Specialized fibroblast called as a reticular cell. They secrete reticular fiber. It forms a supporting framework of lymphoid organs such as bone marrow, spleen, and lymph node. It forms a reticular lamina. आठवलं का रेटिक्युलर लॅमिना कशात होता? बोला, आठवलं का रेटिक्युलर लॅमिना?
Fibrous lamina. Epithelial cells. येस. सो फायबर आपण काय म्हटलं होतं, इपिथेलियल सेल जर आठवत असेल तर आपण असं बेसमेंट मेम्ब्रेन काढलं होतं, राईट. बेसमेंट मेम्ब्रेन इथे वरती इपिथेलियल टिश्यूज आणि इथे खाली कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि हा आहे बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन मध्ये दोन पार्ट होते, वरचा पार्ट इज आणि खालचा पार्ट. कालच घेतलं. I want you to be responsible for yourself. वरचा पार्ट काय हा? Basal lamina. या. सो वरचा पार्ट इज अ बेसल लॅमिना आणि खालचा पार्ट इज अ Fibrous फायब्रस लॅमिना. बेसल लॅमिना कोणी सिक्रीट केला? इपिथेलियल सेलनी. फायब्रस लॅमिना कोणी केला? कनेक्टिव्ह टिश्यूजनी. कारण कनेक्टिव्ह टिश्यू काय करतोय, ह्याला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो. ह्याला स्वतःचं न्यूट्रिशन नाही, स्वतःचे ब्लड व्हेसल्स नाही आणि म्हणून कनेक्टिव्ह टिश्यू त्याला हेल्प करत होता ना. मग हा फायब्रस लॅमिना कोण आहे? रेटिक्युलर लॅमिना. So it is forming a supportive framework and it forms a reticular lamina of the basement membrane. हा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे पेन वेगळा चालतो. ठीक आहे, चलो. आलं का लक्षात? सो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टंट ओव्हर देअर. आणि लिम्फॉइड ऑर्गन म्हणजे काय की हे ऑर्गन जे आपल्या डिफेन्स सिस्टीम मध्ये कामाला येतात, इम्युन सिस्टीमचे ऑर्गन इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन. ठीक आहे. लेक्चर याचा अर्थ सगळी जण लक्ष देऊन ऐकत नाही. बेसल लॅमिना मी मागच्या 2 दिवसापासून दररोज बोलते, आज 3रा दिवस आहे. नाव द डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. क्लासिफिकेशन बघा बरं. क्लासिफिकेशन मध्ये आपण क्लासिफाय केले. काय क्लासिफाय केलं? कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, हो ना. इट इज क्लासिफाइड इनटू 2. कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर classified into 2 loose connective tissue आणि dense Dense. connective tissue. Loose connective tissue is classified into areolar आणि adipose. तर आपण हे areolar आणि adipose कंप्लीट केलं. Along with that we completed cells of connective tissue. आता we are starting with this dense connective tissue. Dense connective tissue is classified into, बोला लिहिलंय क्लासिफिकेशन. 3 types. 3 टाइप्स बोला. Dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue and elastic connective tissue. Yes. Okay, so these are the 3 types. So now the first is a dense connective tissue. The tissue consists of more fiber but few cells. Dense आहे म्हणजे फायबर्स इकडे जास्त. डेन्स आहे म्हणून फायबर आहे. डेन्स इंग्लिश वर्ड आहे, कळतो ना. डेन्स म्हणजे घनदाट. सो याच्याकडे घनदाट जंगल कसलं आहे? फायबर. येस. अँड इट हॅज व्हेरी लिटिल ग्राउंड सबस्टन्स. ग्राउंड सबस्टन्स म्हणजे ह्याचा मॅट्रिक्स. व्हेरी लिटिल ग्राउंड सबस्टन्स. बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फायबर इट इज क्लासिफाइड. इथेच दिलं होतं क्लासिफिकेशन. डेन्स रेग्युलर, dense irregular and elastic connective tissue. Okay, so we'll complete this now. Dense regular connective tissue आता तुम्हाला कळलं. Dense regular मध्ये collagen fibers are arranged parallel to one another in bundle. Because collagen fibers are in bundle. Collagen fibers आले म्हणून ह्यांना प्रोड्यूस करणारे फायब्रोब्लास्ट सेल इथे येतील. सो फायब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेझेंट. करेक्ट. सो कोलॅजन फायबर्स आणि मग एक्झाम्पल बघा, टेंडॉन्स अँड लिगामेंट्स. टेंडॉन्स काय? अटॅच स्केलेटल टू मसल्स टू बोन. MB इज टेंडॉन आणि बोन टू बोन BBL is ligament. Bones to bone is a ligament
हा एक बोन आहे आणि दुसरा एक बोन आहे. ह्याला दोघांना इथे जॉईन करणारा इज अ लिगामेंट. ओके, हा बोन आहे आणि त्याच्या शेजारी मसल्सला जॉईन करतील तर बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स. कळलं का फरक? मसल टू बोन, टेंडॉन अँड बोन टू लिगामेंट. सो दॅट इज अ डेन्स रेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. रेग्युलर आहे कारण कोलॅजन आहे. रेग्युलर का? कारण ते बंडल्स मध्ये, तिथे ब्रँचिंग नाही. राहील का लक्षात? वाचा म्हणजे लक्षात राहील. ओके, चला आता डेन्स इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू बघा. Bundles of collagen fibers are irregularly arranged. Bundles of collagen fibers are irregularly arranged. So it is a dense irregular connective tissue. So regular pattern नाहीये याच्यामध्ये. रेग्युलर पॅटर्न असा व्यवस्थित एका लाईनी किंवा एक रेग्युलर पॅटर्न मध्ये अरेंज केलं असेल तर ते रेग्युलर. हे कसे पण अरेंज केले, दे क्रीस क्रॉस, बंडल्स कॅन क्रीस क्रॉस टू इच अदर. सो दॅट इज अ डेन्स इररेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. ओके, आता पेरिओस्टियम काय? पेरिओस्टियम इज अ कव्हरिंग, म्हणजे जिथे कुठे कव्हर करायचं आहे, कुठल्या ऑर्गनला कव्हर करायचं आहे तर तिकडे हे इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. पेरिओस्टियम काय बघा. somebody should ask me immediately, मॅडम हे काय काय कळलं नाही. सो कव्हरिंग ऑफ बोन, कव्हरिंग ऑफ बोन इज अ पेरिओस्टियम. याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. कव्हरिंग ऑफ बोन इज अ पेरिओस्टियम. बोनचं बाहेरचं कव्हरिंग आणि आतमध्ये पण एक कव्हरिंग आहे. सो ते परत आतलं कव्हरिंग ऑफ बोन इज अ एंडोस्टियम. इनसाइड कव्हरिंग ऑफ बोन इज अ एंडोस्टियम. पेरिकार्डियम काय असेल? कार्डियाक मिनिंग व्हॉट? Heart muscles. येस, कार्डियाक. सो पेरिकार्डियम इज अ कव्हरिंग ऑफ हार्ट. हार्ट वॉल्व्स, आतमध्ये वॉल्व्स आहेत. जॉईंट कॅप्सूल म्हणजे काय? आता हे कॅप्सूल मध्ये, जॉईंट कॅप्सूल मध्ये आपण दोन पार्ट्स करू ह्याच्यात. एक तर रिनल कॅप्सूल. रिनल कॅप्सूल, रिनल म्हणजे काय? इट इज रिलेटेड टू व्हॉट? रिनल रिलेटेड टू व्हॉट? रिलेटेड टू किडनी. सो किडनीचं कव्हरिंग अराउंड किडनी. आणि ग्लिसॉन कॅप्सूल एक आपण ह्याच्यात करू. ग्लिसॉन कॅप्सूल, GL इथे लिहिते बघा, GLISSON, ग्लिसॉन कॅप्सूल. ग्लिसॉन कॅप्सूल इज अराउंड, इट इज अ हिपॅटिक लोब्यूल. हिपॅटिक दॅट इज मीनिंग लिव्हर. So around liver. आणि डर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन मध्ये. कळतंय का? Yes, ma'am. आणि द लास्ट इज अ इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू. इलास्टिक आलं म्हणजे तिकडे मेनली येलो फायबर्स येणार. जिथे इलास्टिसिटी तिकडे येलो फायबर. सो डेन्स रेग्युलर आणि इरेग्युलर हे कोलॅजन डेन्स आहेत. इलास्टिक आहे, इलास्टिसिटी आहे, मग ते येलो फायबर्स. ओके, सो कपॅबल ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, जसं रबर आपण ताणलं की मोठं होतं, परत ओरिजिनल पोझिशनला येतं, तसं दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस येलो फायबर. ओके, सो स्ट्रेचला ते सपोर्ट करतं. मग कुठे? वॉल ऑफ आर्टरीज, कारण आर्टरीजला व्हॅझो डायलेटर, व्हॅझो कॉन्स्ट्रिक्टर आपण बघितलं. व्होकल कॉर्ड्स, व्होकल कॉर्ड्स आपण बोलायचं
ओरडायचं, हळू बोलायचं. सो त्या पद्धतीने आपली कॉर्ड मॅनेज करते. सो व्होकल कॉर्ड, ट्रॅकिया आणि ब्रॉन्काय जिकडे एअर प्रेशर सगळा व्यवस्थित मॅनेज केला जातो. आणि इलास्टिक लिगामेंट इन द व्हर्टिब्रे, व्हर्टिब्री मध्ये आपल्या बॅकबोन मध्ये हे सगळे इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यूज प्रेझेंट आहेत. लिहिताय आणि कळतंय, आय होप तुम्हाला कळतंय. लिहिलं सगळ्यांनी? चेंज करू? येस मॅम. Yes, ma'am. नंतर इज अ म्युकस कनेक्टिव्ह टिश्यू और म्युकॉइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. इथे तुम्हाला दिसत असेल ही बाळाची नाळ, जेव्हा बाळ जन्माला येतं आईशी जे कनेक्टेड असेल ती नाळ, आणि त्या नाळ मधनं जी हे जेली लाईक मटेरियल आहे दॅट इज अ म्युकस, म्युकॉइड मटेरियल, स्टिकी मटेरियल. सो इट इज अ म्युकॉइड. सो इट, त्यांचं मॅट्रिक्स जे आहे ना, इट कंटेन्स अ जेली लाईक मटेरियल. मॅट्रिक्स इज जेल लाईक and that is called as, that gel is called as Wharton's jelly material. हे इथे दाखवलंय बाळाची नाळ, मग ती इथे चिमटा लावून ठेवतात. यू मे बी नोईंग. आणि आफ्टर सम डेज, आफ्टर द बर्थ, मे बी विदिन 15 days ती नाळ पडते. कधी बघितलंय का बाळाची नाळ? येस और नो? नो. नाही बघितली? मग बघा, जर कुठे बेबी बॉर्न झाला असेल, जस्ट बॉर्न बेबीला ही नाळ असते अशी. आउट ऑफ क्युरिओसिटी बघा, आता बायोलॉजी शिकताय म्हणून बघा. त्या बेबीला ही कनेक्टेड नाळ असते, अशी ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असते. जन्मताच तिला कापतात, पण पूर्ण अगदी तिच्या ओरिजिन पासून नाही कापत, असं इथून ती कापतात. ती खूप मोठी असते नाळ, आणि ती कापून तिला इथे असा चिमटा लावून ठेवतात की तिथून काही ब्लड किंवा काही बॉडी फ्लुइड बाहेर नको यायला. आणि मग ती ऑटोमॅटिक ड्राय होते आणि 15 दिवसात ती तिची पडून जाते. ओके, सो दॅट इज अ वॉटन्स जेली और म्युकस कनेक्टिव्ह टिश्यू. ओनली ड्युरिंग द एम्ब्रियोनिक लाईफ. ठीक आहे, इथे लिहिलंच. चलो, इट इज प्रेझेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड ऍज वॉटन्स जेली. आणि ही नाळ म्हणजे आपण त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतो दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड. ह्याचे डिटेल्स आपण रिप्रोडक्शन मध्ये पण करणार इन युअर 12th स्टँडर्ड. ठीक आहे. अच्छा, हे MCQ होते. चला, सो व्हाईट ऍडिपोज टिश्यू लेस ऍक्टिव्ह. जेवढे होतील तेवढे करू अँड देन आय क्लोज दिस सेशन. डर्मिस ऑफ स्किन कन्सिस्ट ऑफ विच टिश्यू? बोला. Dense irregular. Yes, dense irregular. Next, trachea is lined by काल केलं होतं. चला, माझ्याकडे 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ आहे. सुडो स्ट्रॅटिफाईड सिलिएटेड, कारण रिस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये सिलिया असणं महत्वाचं आहे. टू चेक और टू क्लीन द रिस्पिरेटरी सरफेस. जसं काल मी तुम्हाला म्हटलं, ठसका आला की आपण जेवताना काही रिस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये गेलो की जोरात ठसका येतो. दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस ciliated epithelium. Okay, all right, so that was about the connective tissue proper. Tomorrow we'll start with the skeletal connective tissue. आणि बोनचं स्ट्रक्चर समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे, कारण मी परत हे लोकोमोशन मध्ये रिपीट करणार नाही. सो बी अटेंटिव्ह विथ ऑल युअर रायटिंग मटेरियल. ठीक आहे, आता नाही, मंडे ना. नाउ वी आर मीटिंग अप ऑन मंडे अँड संडे यू हॅव अ टेस्ट. सो ऑल द व्हेरी बेस्ट. राईट.